وبركات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء الصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجر سيد الشيخ البنجر سيد الشيخ محمد بشر الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح Al-Abdullah Sayyidil Imam Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadul Al-Abdullah Sayyidil Imam Yahya bin Syaruf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin Nasri Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bihamdi sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajiri ilallah Ahmad bin Aisyah Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Ali Ambil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin al-Idrus al-Adwa Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdul Rahman al-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah al-Idrus al-Adan Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abtas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Baqar Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zina Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawwab Sahib al-Ilm Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jibri Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Abtas Sayyidina Syekh Muhammad Amin al-Qudbi Sayyidina إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجاني وأبي عبد جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية أسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم مع نبي بجوار نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدائرين آمين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. بشرى الكريم. Mana semuanya? Mbak? Wala yadurru tasharrubul masami biduhni wal kuhli wal ightisali fa in akala aw syariba nasiyan aw jahilan qalilan aw katsiran lam yabdur. Wala yadurru, dan tidak merusak akan puasa, tasharrubul masami, menghisapnya lubang di tubuh, biduhni dengan minyak, wal kuhli dan celak mata. Wal ightisali, dan mandi. Wala yadurru, dan tidak merusak, maksudnya tidak merusak puasa, tasyarrubul masami, mimnya bertasydid, masami, mimnya bertasydid, menghisapnya lubang yang ada di tubuh kita ini, menghisap lawan apa? Biduh ini menghisap minyak. Contoh adalah kayak awak kita ini kan ada lubang-lubang kecil dulu yang disebut dengan lubang puri-puri. Lalu kita berminyak, menghisap minyak tuh ke lubang tuh menghisap ke apa-apa. Walaupun ada lubangnya, yang lubang itu disebut mamfazun, ke apa-apa. Nah kemudian wal kuhli, demikian juga celak mata. Ini celak mata, kita bercelak kalau adalah lalu masuk ke lubang mata tuh kada apa-apa juga, kada merusak puasa. Wal ightisali, dan mandi, demikian juga masuk sesuatu menghisap lubang ini ketika mandi, tapi jangan lubang yang terbuka nang tadi, lubang yang di tubuh nih. Kayak pusat ini kan berlubang kan, berlubang terhisap di situ tuh kada apa-apa. Fa in akala aw syariba, fa in akala, jikalau makan seseorang, aw syariba atau minum, nasian, hal keadaannya lupa, aw jahilan, atau tidak tahu, qalilan, sedikit, aw katsiran, atau banyak, lam yabtur, tidak batal puasanya. Fa in akala, maka jikalau makan seseorang, makan ini nasihan, hal keadaannya lupa keadaan dia puasa, batal lah kada. Makannya banyak tetap kada batal, sedikit apalagi. Au jahilan, atau dia memang tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa, lantaran inya jauh dari ulama, lantaran dia kadang-kadang melajari, hanya tahunya puasa itu mulai berniat apa bahasa kita nang itu aja, cuma kadang mengerti harus menahan makan dan seterusnya, kadang ngertinya lalu makan. Ada nang memberitahu, ikam batal punya makan puasa ini, ujarnya aku kada tahu bahwa makan ini bagian daripada yang membatalkan puasa, batallah puasanya, layak turun, kada batal.
au qalilan ala la yabturu kada batal. Habis kenapa yuk kada batal? Karena masuk dalam hadis Nabi. Coba baca di dalam. Li umumi khabari sahihaini, li umumi karena umum khabari hadis sahihaini riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu man nasiya wa huwa saimun fa akala au syariba falyutimma saumahu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dia sedang puasa. Siapa yang lupa, dia sedang puasa, fa akala, lalu makan, au syariba, atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah menyempurnakan ia saumahu akan puasanya. Berarti kada batal karena disuruh menyempurnakan. Hanya terus saja tuh tundung akan puasa, puasanya kada batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fa innama atma'ahu Allahu wa saqahu. Itu dalam satu riwayat ada tambahan nang itu redaksinya, siapa nang lupa keadaan dia puasa lalu makan atau minum, terusakan aja puasanya sempurna, hanya sempurnakan kada batal. Makan tadi bang, alhamdulillah itu Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Fa innama, hanya sanya at'amahullah, memberi makan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaqahu, dan Allah memberi minum terhadap dia. Anggap rezeki lah ya. Munnya sudah makan sepiring jobong ya Allah, ya Allah adalah makan jam 11 saja makannya nenek umah, rezeki meriga pulang banyak ya bah batal puasanya kada ingat mana rezeki Allah Ta'ala yang memberi makan, minumnya Allah Ta'ala yang memberi minum. Bapak terus akan aja puasa, alhamdulillah sahlah wasoha dan soh wala qada'a alaihi, dan tidak mengqada antasnya. Mengqada itu kada sah ngarannya. Itu hadis umum ya, hadis umum. Kemudian wa khabari, dan hadis ini umum juga nah. Rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa ma ustuqrihu alaihi, wa ma ustuqrihu alaihi, dibarisi dalam mutammimah atau riayat dumma awaluhu wasalisuhu di majhul itu kan ada di jurmiyah itu dumma awaluhu wasalisuhu ustuqrihu. Rufi'a, diangkat kesalahan, an ummati, dari umatku, diangkat kesalahan dari umatku. Hanya kada apa-apa tuh, kada dicatat sebagai dosa, kada dinyatakan sebagai pembatal ibadah daripada orang ini. Satu, al khata'u, tersalah, orang tersalah dalam perang adalah, dan dalam perang membunuh orang itu kada boleh Muhammad teh. Membunuh orang Islam itu kada boleh. Nang boleh itu kan membunuh musuh orang kafir, tapi salah timbaknya ini pas timbak kawan khata tersalah berdosa lah kada. Orang tersalah. Nah lalu tersalah ini identiknya jika
kada sengaja. Ayeuna teh salah. Yalah, nampar kawan aja kada sengaja ya. Da kawan kada sengaja. Dikira musuh tadi, sakalinya kawan, kan kada sengaja kalau ngarannya. Tuh kada berdosa kada sengaja tuh. Wan nisyanu kelupaan. Nah ya nang nenek orang puasa tapi lupa, kada apa-apa. Sembahyang zuhur 5 rakaat tapi kada ingat. Kada ingat pada 5. Soh lah, soh. Kenapa? Nisyan, karena lupa. Jadi katakan, hukum itu kada berlaku bagi orang yang tidak sengaja dan bagi orang nang kelupaan. Hukum itu berlaku bagi orang nang memang sengaja sadar. Orang gila membunuh orang, tangkap polisi lah, kada dia. Kenapa? Dia kada sadar. Ya kalau yang kada sadar. Wama ustuqrihu, dan orang yang dipaksa atasnya. Nah sama juga orang yang dipaksa tuh, dipaksa makan, bila kada makan kebunuh ikam je. Nya puasa deh, makan kada ikam je, enggak ada makan kebunuh aja tuh. Paksa kada? Paksa. Ini mau bujuran deh, kada mau gaya kada. Kalau ikan kawan disuruh paksain lah, bila kau kelaparan kamu ancam aku ya. Ini bujur-bujur dasar dipaksa untuk berbuka puasa, itu kada batal. Naam, tetapi man akala nasian, orang yang makan dalam keadaan lupa, masalah umpama fazanna annahu aftara, fazanna lalu mengira ia annahu aftara, bahwa makan itu membatalkan. Pak akala lalu terus akan makan. Apa itu? Itu aftara, membatalkan. Ini orang makan deh, makan sudah separuh, nah iya jar, aku tuh puasa nih jar, batal saja, aku membatal jar sesekalian jar makan nasi itu batal ya, nasi batal tuh, makan nih pulang kan sadar kada, sadar batal, tapi cakainya makan, tuntung sepiring, sadar betakun, oh kamu ini tadi makan kamu, tapi kada ingat pang pada puasa, bolehlah, oh kada apa-apa. Boleh lah. Mun membuliki itu ngarannya sengaja, itu batal ya nang ini. Wal jahilu, dan orang yang jahil. Apa jahil nih? Bodoh, kada berilmu, kada tahu. Kan nasi sama seperti nasi. Nasi bahasa Arab, hanya orang lupa lah enang nasi gitu. Bijami'il uzri, dengan semua keuzuran. Ngapanya aja tuh bila inya ngarannya orang bungul. Orang bungul itu dimaafi wae. Walau alima tahrimal akli masalan, jikalau tahu ia keharaman makan dalam puasa umpama, wajahilal fitra bihi, dan tidak tahu membatalkan. Wah aneh manusia, tahu aja orang puasa tuh haram makan, tapi nya kada tahu pada itu membatalkan tuh kan aneh. Tahu aja sudah kada nikah, mana orang aku udah tahu aja pada itu berzina aja maulah. Ayo sudah enak, sudah pokoknya tahu pada haram, orang makan itu haram, orang puasa itu haram makan, cuma inya kada tahu bahwa itu membatalkan puasa, makan naik kada tahu pang.
batal lah, lam yu'zar kada dimaafkan. Tahu aja pada haram sudah. Li'anna haqqahu ma'a ilmi tahrimi al-imtina'u. Itu kan kayak itu. Li'anna haqqahu, karena bahwasanya hak dia ma'a ilmi tahrim, beserta mengetahui haram. Kan tahu sudah pada haram, mestinya hak dia itu al-imtina'u, bertegah. Sudah tahu aja pada haram, habis. Wala yu'zaru jahilu, dan kada dimaafkan orang jahil. Bedalah. Tadi nang terdahulu nang dimaafkan itu orang lupa lawan orang tersalah, ya kan? Orang lupa lawan orang jahil juga nih. Cuma mengatakan jahil ini ada batasan, maksudnya gitu. Jahil ini ada batasan. Wala yu'zaru jahilu, tidak dimaafkan orang jahil illa kecuali in qaruba ahduhu bil islami. Illa kecuali in qaruba ahduhu, jikalau hanyar dekat baru saja masa berislamnya. Jahil yang dimaafkan itu adalah jahil orang nang hanyar masuk Islam, au nasya'a, atau hidup ia bibadiyatin, di lembah, di dusun, di gunung, ba'idatin anil ulama'i, yang jauh dari ulama. Orang ini jahil karena hanya masuk Islam. Mun masuk Islamnya sudah setahun, masa kada tahu? Hidup di kota, ulama banyak, tuan guru banyak, ustadz banyak, santri banyak, itu kada dimaafkan lagi karena itu ketaksiran kenapa dia tidak mau belajar. Lah, ini orang nang jahil itu dimaafkan kalau orang itu hanya raja masuk Islam. Kalau sudah lawas masuk Islam, maka dia tidak dimaafkan. Nah, atau orang ini sudah lawas Islam. Sudah lawas Islam. Sudah lawas Islam tapi jauh. Dia jauh dari kehidupan ulama dan tuan guru. Jauh dari kehidupan ulama dan tuan guru, begana di mana? Begana di pegunungan. Jakanya kita di sini ini di mana nih? Kita yang dianggap jauh dari ulama dulu di mana? Nang orang tuh bila nyoba Islam, kadang ngerti gantinya tentang Islam. Di mana aja? Juhu, daerah atas Turi, Juhu, jauh banget tuh. Amunnya ke kampung 2 hari kaji berjalan, 2 hari deh hanya sampai berjalan aja. Kau sudah motor ya, wallahu a'lam. Soal orang Juhu jika ke sini. Orang Juhu soal ada yang pada Islam tadi. Cuma ngeluh nasib hidup susah. Lawas saya sudah berislam tapi nya begana di gunung situ jauh banget, handak betakun emak 2 hari 2 malam dulu ya. Hanyar kawa itu pun perjuangan di tuh, perjuangan dan doa. Hanya berjuang berdoa mudahan selamat. Kenapa? Karena pegunungan. Nanggayapan itu isudahan. Kada tahu aja pembatal puasa, cuma tahu
tahu aja orang puasa gini-gini cuma makan minum kada tahu pada itu batal, makannya batal lah kada batal. Maka lawas sudah berislamnya nya kada tahu, jahil. Kenapa? Jauh dari kehidupan ulama. Tapi pulang jika wah ini di gunung tuh sampai tipe lah. Wih sampai jika sampai banget ini nukar mesin listrik. Jika ini nukar mesin listrik ana pengarannya jika apa jika? Insit. Oh beberapa bulan joinya kan kada mau kada tahu pulang. Mau milih sudah ada listrik antina ikamnya, antina apa? Antina HP de jualnya. Hanya di gunung deh, manjanya di gunung. Ara menangkapnya. Kau buka YouTube-nya. Nah ini kada kau lagi ini. Kenapa kau aja betakun? Betakun kau aja kalau nah betakun di YouTube kada apa-apa juga nih toh. Mana gurunya jadi YouTube? Dibukanya nanya bisa aja umpama nulis bagaimana pembatal puasa. Nah, keluaran di YouTube-nya ada yang menjelaskan, tahu kada? Tahu. Namun sudah tahu itu kada diuzurkan lagi walaupun hidupnya jauh daripada ulama. Nah di mana-mana deh kita ini ada gunungnya. Di mana-mana di Jakarta aja kan ada Dayaknya kan, jangan dikira kamu ada di Jakarta tuh Dayak lah, Dayaknya ada juga sukunya ngarannya suku Baduy juga jika ngarannya di Jakarta ada suku Baduy ngarannya, orang pedalaman Jakarta. Wala bi gubarit tariqi wa in ta'ammada fathafamihi, wala dan tidak batal bigubarit tariqi debu jalanan, wa in ta'ammada sekalipun sengaja ia fathafamihi membuka mulutnya. Jalanan mendebu seorang puasa beswide motor no muntung banganga muntung banganga batal lah kada. Aku nande kenyang kada apa kada debu nanti makan agak kada kawajar manusia ini gajah ini dimakannya. Ke manusia ya Allah limpuk diisap. Mana dikirakan? Dari cacak dimakan deh. Uli diminum orang kayak apa dah? Wala bi bal'ir riqit tahiril khalis min ma'iddati, wala dan tidak batal puasa bi bal'ir riqi dengan menelan liur as-safi yang at-tahiri yang suci, al-khalisi yang bersih, min ma'iddatihi dari perut lilit. Ini kita nih menaguk liur kita ini suci, ditaguk datang di parut nih liur nih datang di parut ini batal lah kada asal suci. Berarti kalau menaguk liurnya itu bernajis batal. Jadi liurnya suci. Kalau liurnya najis itu batal. Wa in akhrajahu ala lisanihi, wa in sekalipun akhrajahu mengeluarkan ia akan liur itu ala lisanihi atas lidahnya. Lawan lidahnya mengeluarkan denau. Mengeluarkannya lawan lidah nih.
tetap ya dikumpulkan di liur tadi tagoknya kada batal asal liurnya itu suci dan bersih. Coba qauluhu akhrajahu ala lisani lita'assuril ihtirazi anhu, karena sulit berpelihara dari yang demikian itu. Kami karena sulit kayak apa menjaga hari liur ini mun batal naguk liur kayak apa ya kalau nah sedikit turun wa kharaja biriqihi riqu gairihi wa kharaja dan keluar biriqihi dengan liurnya riqu gairihi liur orang lain. Naguk liur orang lain kayak apa itu dah kayak apa naguk liur naguk liur orang lain batal kayak apa aja ninya nah Rasulullah nggawi dia dalam pengertian coba lihat wa majaa ada hadis yang datang annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah kana yamussu lisana Aisyah adalah Rasulullah mengucup lidah Aisyah payuh tamalu itu ditanggungkan annahu yamujjuhu bahwa Rasulullah itu meluaknya. Nah pahamannya gini nah biar dia sudah menelan liur orang lain itu batal. Contoh menelan liur bini orang dua laki bini bulan puasa kubulah ngarannya bakucupan apa tauling apa ya orang dua laki bini orang dua laki bini lalu naparannya ya musuh nih Rasulullah gawe dulu ke apa bakucupan batal lah batal ada batal lah bos batal lah maka sudah itu belajar batal lah kada batal dua ke bini bulan puasa berciuman batal lah kada ulah bakucupan dua ke bini jadi bayangkan lah mana napa bahasa orang ini mengucup lidahnya lah mengucup lidah masuk ada liur ke muntung lakinya masuk ada ke luntung bininya liur laki masuk ada masuk kalau lalu ditaguknya batal bakucupannya kada batal tapi menaguk liurnya itu nang batal. Liur siapa? Laki menaguk liur bini, bini menaguk liur laki itu nang batal. Ai Nabi jer nggawi. Nabi lawan Aisyah. Hadisnya ada nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamussu lisana Aisyah, mengucup lidah Aisyah. Ngucupan enggak? Bini sidin gitu apa juara kita porno deh kada porno deh boneka bener ya bang bayangkan sorry kebayangkan nggak
Unikam ini aneh membayangkan lawan siapa? Ya kalau mun orang berbini, ini bisa aja membayangkan kayak zikri, bisa aja membayangkan lawan bini. Karena ada yang dibayangkan, boleh lah, boleh. Boleh. Cuma jangan ditagok liurnya. Bila ditagok liur, bakas buku cupan tadi batal tak? Batal. Rasulullah bang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamusu lisana Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup lidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berarti kada batal. Oh, hadis itu yuhtamalu annahu yamujjuhu. Itu dipahami bahwa Rasulullah meluak bakas buku cupan tadi. Dari benar Rasulullah dalam puasa pernah berkucupan lawan bini Sidin Aisyah. Berarti kada batal aja menaguk liurnya, berkucupannya kada batal. Naguk liurnya batal. Rasulullah diluak Sidin. Gitu aku jaja kari berkucupan naik kena bulan puasa. Batal kada bang. Bukan batal jatuh jar, tapi ada kena kalau kaitannya kalau ada segala semalam tuh. Paling kada kena yuhariku syahwat, menggerakkan syahwat. Kalau melalar kada apa-apa ya. Itu aja kada apa-apa, apalagi menjumpai suangka aja. Bulan puasa nih lalakian nih pang, katanya ujar orang bahari lalakian nih pang deh. Mulai lalakian nih mulai lagi halus sampai kai yaitu menyusuk. Percaya kamu nih lah. Pilih kamu percaya, kamu bisi kai lah. Takone ujur kada kai lah. Nah takone aja ujur kada. Kan hobi kai nyusuk. Babang lah lagi bertasbih. Batal lah puasa, kada batal bisa. Gitu nyusuk terus jar. Nah, kan di dalam puasa itu kada boleh istimta ma baina surah war rukbah antara pusat sampai kalintuhut aja kada boleh. Di atas bang, batal lah munnya munnya apa bahasanya keluar mani munnya kada bang setumat aja kada batal. Iya masalah makruh nang jelas kada batal dulu. Habis mana himong bibinian himong dalar ini kada batal nih. Wa bitahiri al-mutanajjisu, dan keluar masalah liur yang suci, keluar liur yang bernajis, walau bidami lisatihi, sekalipun dengan darah gusinya. Walau sekalipun bidami
dengan darah lissatihi gusinya. Ini gusi gigi nah berdarah merasa berdarah ditaguk batal. Maka liur kada batal jar. Itu liur nang suci. Ada ini liurnya najis. Batalnya bukan masalah liurnya itu. Batalnya itu karena menelan najis. Artinya bila orang gusik berdarah Muhammad wajib dikumur-kumuri untuk membuangi darah itu, jangan sampai tetaguk. Apabila tetaguk atau menelan liur yang bercampur darah sengaja, maka hukumnya batal puasanya. Wa in sofa, sekalipun bersih liurnya tetapi ada najisnya. Li'annahu lamma tanajjasa haruma ibtila'uhu. Li'annahu karena bahwasanya lamma tanajjasa ketika liurnya bernajis haruma ibtila'uhu maka haram menelan liur itu. Wasara jadilah tanajjusuhu najis itu bimanzilati ainin, menyamai benda. Ketika liur kita bernajis maka haram menelan. Jikalau ditelan sengaja batal puasanya. Batalnya bukan karena menelan liur tapi karena menelan najis. Ketika liur itu sudah bernajis, itu sama dengan ain, benda. Maka memasukkan benda ke dalam rongga hukumnya batal. Paham hari? Habis. Gusiknya jar hibak lawan darah. Napa nganu tahangkup kawan bahantuk main bola deh bulan puasa main hajul abidin cup. Ada tadi cuma kada ku terima. Ini piala anu ngarannya piala kasat piala kasat cup Jenderal Dudung. Tapi kada aku terima. Dah ngalih main bola. Kada ingat lagi nya ada belembu. Padahal dalam hati ini ada nanah minajul abidin ibsin. Ada juga kan lagi. Juga. Ada perlombaan nih kayak. Tahu jalan kan ada tahu buhan kudim ada kan. Dah nih main bola pepadaan aja sudah. Padahal bulan puasaan itu bepinti bangkok. Enggak ada sini nah. Moha. Anggap moy darah hibak lawan darah gusi. Kayak apa ya? Kumur-kumur kan ndak wajar. Kada kau ada tetaguk nih jar hibak lawan darah. Ini ngarannya ubutuliyah. Coba wastazhara fit tuhfati, dan menzahirkan masalah dalam kitab tuhfah. Zahir masalah dalam tuhfah al-afwu maaf tidak mengapa amma ubtuliya bihi dari seseorang yang dibalakan dengan dia min damil lisati daripada darah gusi bihaisu sekira-kira la yumkinuhul ihtirazu anhu tidak mungkin dia berpelihara dari darah itu. Nah hibak lawan darah
kada mungkin nah kawa anu akan ini pasti tetaguk ini dimaafkan. Basuh dulu, kalau memang kada kawa jua Muhammad lalu tetaguk dimaafkan. Demikian juga kiasan, ini mengkias ala maq'adatil maisuri, atas burit nang batumbung. Sama orang burit batumbung deh, orang kena wasir tak ulur boleh kakan, tak ulur boleh kada kawan, itu tuh ubtulia ngarannya. Masuk akan kada? Kada apa-apa, kada datang, itu ubtulia, dimaafkan. Terus ke bawah, wabil khalisi ay wa kharaja bil khalis, keluar dengan liur yang bersih, al mukhtalitu liur yang bercampur, bima tagayyara bihi launuhu, dengan benda yang berubah dengannya warna liur. Keluar masalah liur bersih adalah liur yang bercampur nang lain. Contoh ya, liur bercampur setrup. Ada buat setrup dari sedikit nah campur, boleh nagok ya. Nah, nagok liur mana minum kada depan ya. Cuma ada setrup sedikit. Alah. Nah, itu batal nih tuh. Aku nagok liur aja, cuma ada sedikit satrup terbuat mukhtalit ngarannya, batal itu. Bima tagayyara bihi launuhu aw ta'muhu aw rihuhu inna sya'at min ainin, jikalau terbit perubahan warna, rasa dan bau itu dari benda. Bi khilafi tagayyurihi bimujawirin, berbeda dengan berubahnya liur dengan mujawir. Kira Bapak, kalau tadi mukhalid, contoh setrup tadi, kalau kayak itu pang melumuk kalikir, tapi kalikirnya kayu, kayunya kayu garu, lek dilumuk, cabut teh lagi, harum gak ada muntong. Harum kada? Beras harum kada jik? Batal lah menelan liur itu? Kada. Kenapa? Karena itu bukan mukhtalid. Nah, makanya palaya bi khilafi tagayyurihi bimujawirin, berbeda atau bersalahan masalahnya berubah liur itu dengan benda mujawir, benda yang tidak bercampur bisa diambil. Fa innahu la yadurru mutlaqan, maka tidak merusak puasa secara mutlak. Kenapa? Ini melumu kayu aja, kayunya kan ada kayu napa-napa, ya tadi kayu garu tadi, sekalinya harum ada apa? Kenapa? Mujawir, bendanya kada mencampuri lawan liur. Nah, kemudian wa bimin ma'iddatihi ay wa kharaja bimin ma'iddatihi, dan keluar masalah dengan air yang keluar dari perut lilit, ma ibtala'ahu min nawi siwakin, air yang ia telan dari seumpama siwak, au khayitin, atau benang akhrajahu anil fami, yang dia keluarkan dari mulut, summa raddahu ilaihi,
kemudian dia kembalikan ke mulut, wabtala'ahu, dan menelannya. Nah ini batal. Ingat, nang kada batal itu banyu liur nang datang di parut. Kalau banyu liurnya datang di luar, contoh banyu liurnya disiwak, ini bakas bersiwak, itu dikucup pulang, ya kada. Masukakannya, bakas liur masukakan taguknya batal. Banang ini banang yang dikucup, keluarkan, masukakan pulang, basah beliur tadi, taguknya batal. Ini tunjuk dikucup, dikeluarkan, dikucupnya pulang, ditaguknya batal. Kenapa jar? Itu banyu liur di luar mulut dan di luar dari maidah sudah. Nah ini sama banang ini, hati-hati baju jahit. Nah, kena lu mau pulang, nah itu bahaya gitu. Ya ada. Jadi mengeluarkan banang dari muntung, dikembalikannya, ditaguknya liurnya batal. Au min zahri syafatahi, atau dari luar lidahnya. Nah, di lidah nih. Dikeluarkan liurnya kayak kekanakan nih, nah begelambuan keluar liur di lidah nih, itu dibulikakan pulang taguk batal. Ada kalau kekanakan kalau aja beliuran kalau keluar kada keluarnya taguknya masukakannya pulang, taguknya batal batal. Payab turul alimu bihormati dzalika, maka batal orang yang mengetahui dengan keharaman itu. Kada tahu pengajar kada pada itu batal kayak apa yuk. Ini kada apa lal jahilu, tidak mengapa orang kada tahu, diberitahu aja dudi jangan lagi begelembungan. Ada kalau gelembungan aja lah. Nah ya itu taguk batal kan. Ada begelembungan ada kalau nah batal. Tuh nalan liur hanya nang di luar kada tahu bang jar. Sudah nang lewat kada apa nang apa nak akan datang. Kenapa kada tahu? Ini halus li'annahu mimma yakhfa. Li'annahu karena masalah ini, karena bahwa ini mimma yakhfa, masalah nang tersembunyi. Banyak orang kada tahu. Habis kemudian wahyab turu bijarir riqi bima asnanihi liqudratihi ala majjihi ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.